नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। राज्यर तृतीय पर्याय निर्वाचन पर आसंताकाली शेष होउछि प्रचार। 6टी लोकसभा एवं 42टी विधानसभा आसन पर 25 तारिख में हेब मतदान। आज आरंभ होला ओडिशा हाइकोर्टर ग्रीष्मकालीन छुट्टी। एही समय 7 दिन बसिब अवकाशकालीन खंडपीठ। जुक्त 2 कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा फल आसंता रविवार दिन प्रकाश पाइबा नहीं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदर सूचना। बैशाख शुक्ल नृसिंह चतुर्दशी तिथि रे श्रीमंदिर रे आज अनुष्ठित हेब नृसिंह जन्मनीति एवं लघुचापर रूप नेला बंगोपसागर रे सक्रिय घूर्णिबलय। एथर संपूर्ण संवाद। राज्यर तृतीय पर्याय भोट ग्रहण आसंता 25 तारिख शनिवार दिन अनुष्ठित हेब। एही पर्याय खोर्धा नयागढ़ कटक पुरी ढेंकानाल अनुगुल केन्दुझर मयूरभंज संबलपुर और देवगढ़ आदि 10टी जिलार 6टी लोकसभा आसन एवं एहा अधीन 42टी विधानसभा निर्वाचन मंडली रे मतदान हेब। एही पर्याय मतदान निमंते आसंताकाली संध्यारे निर्वाचन प्रचार शेष हेउछि। विभिन्न राजनैतिक दल पक्षर निर्वाचन प्रचार पर स्टार प्रचारक माने प्रचार करुछन्ते। आज केन्दुझर जिलार चंपुआठारे आयोजित बीजेपीर विजय संकल्प समावेश रे स्टार प्रचारक अरुण गोभिल निर्वाचन प्रचार करिसन्ते। एही अवसर रे आयोजित सभारे छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद अरुण दुबे जोग देइथिले। सेहिपरि आसंताकाली बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा राज्यर विभिन्न स्थान में बीजेपी प्रार्थी मानक सपक्ष प्रचार करिवे बोली जणापड़िछि। बीजेपीर वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 29 तारिख में पुणी ओडिशा गस्ତରେ आसिबे बोली राज्य बीजेपी निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर सूचना दैछन्ते। प्रधानमंत्री केन्द्रापड़ा और बालेश्वर ठारे दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करिवार कार्यसूची रहिछि। सेहिपरि बीजेपीर वरिष्ठ नेता तथा केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आसंता 25 तारिख में पुणी ओडिशा गस्ତରେ आसी बारिपदा चांदबाली पुरी और निमापड़ाଠାରେ आयोजित जनसभा साधारण जनता को उद्बोधन देवार कार्यसूची रहिछि। विजु जनता दलर मुख्य तथा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज दलीय प्रार्थी सपक्ष में माराथन प्रचार करिसन्ते। श्री पट्टनायक खोर्धा नयागढ़ पुरी और कटक में निर्वाचन प्रचार करिसन्ते। निर्वाचनी सभारे मुख्यमंत्री तांको सरकारंकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजना संपर्क में सूचना देवा सह दलीय प्रार्थी लगी भोट भिक्षा करथिले। आउ किछि समय पर मुख्यमंत्री भुवनेश्वर रे एक रोड शो रे भाग नेबे। बीजेपी नेता तथा केन्द्र ग्राम्य उन्नयन और पंचायत राज विभाग मंत्री गिरिराज सिंह आज संबलपुर ठारे दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करिसन्ते। श्री सिंह भूतापड़ा छकरू सुनापाली पर्यंत एक रोड शो एवं पदयात्रा जाई निर्वाचन प्रचार करिसन्ते। ओडिया अस्मिता को बंचाइबा पई नूतन सरकार गढ़िबार आवश्यकता रहिछि बोली श्री सिंह कहिसन्ते। कंधमाल लोकसभा आसन अंतर्गत कंटामाल विधानसभार 2टी बूथ रे आसंताकाली पुनः मतदान हेब बोली राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सूचना मिली। कंटामालर 26 नंबर बूथ एवं 28 नंबर बूथ रे आसंताकाली सकाळ 7टारू अपराह्न 4टा पर्यंत मतदान हेब। केन्दुझर संसदीय क्षेत्र में अनुष्ठित होगाकू जाउथिबा साधारण निर्वाचन परिप्रेक्षी आनंदपुर निर्वाचन मंडली पे पोस्टाल बैलेट आरंभ होईछि। निर्वाचन कार्यक्रम में व्यस्त रहुथिबा विभिन्न विभागर कर्मचारी और वृत्तिधारी निमंते पोस्टाल बैलेट मतदान व्यवस्था करा जायछि। सेठारे 930 जन पोस्टाल बैलेट मतदान पई आवेदन करिसन्ते। राज्यर तृतीय पर्याय निर्वाचन आसंता 25 तारिख में अनुष्ठित हेब। एही पर्याय संबलपुर लोकसभा क्षेत्र अधीन रे आसुथिबा 3टी निर्वाचन मंडली संबलपुर रेंगाली और रेढ़ाखोल आसन पे भोट नियाजिबो। निर्वाचन स्थिति नै आम संबलपुर संवाददाता गुणमणि सामल का रिपोर्ट। संबलपुर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास और कांग्रेस पूर्वतन सांसद नगेन्द्र प्रधान प्रार्थी होइतबा बेले हाई वोल्टेज प्रचार देखा मिलुछि। खासकर संबलपुर रेढ़ाखोल और रेंगाली विधानसभा निर्वाचन मंडली रे 3 दल पक्षरु प्रचार को जोरदार करा जाउछि। रविवार दिन केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेढ़ाखोल निर्वाचन मंडली गस्त करी नाक्टीदेउल कॉलेज पड़िया विजय संकल्प समावेश रे जोग देई निज दल पई प्रचार करिसंती।
ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ପିଏଚ୍ଡି ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ କରି ନିଜ ପାଇଁ ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପିଏଚ୍ଡି ପଡ଼ିଆ ଓ ରେଢାଖୋଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଦମ ପଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରି ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘନ ଘନ ସମ୍ବଲପୁର ରେଢାଖୋଲ ରେଙ୍ଗାଲି ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଭିଏମ୍ ରାଣ୍ଡୋମାଇଜେସନ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିବା ସହିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ସମୟରେ ଚଳିତ ମାସ 23, 28, 30 ତାରିଖ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ 4, 6, 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖରେ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବସିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ନିକଟରେ ମାମଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.odisharesults.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ 3,86,250 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। କଟକରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:43 ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୂନ୍ୟ ଛାୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ରଥ ଖଳାରେ ଯନ୍ତାଗାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି 3 ରଥର ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଗୁଜ କାଠରେ ରୂପକାର ସେବକମାନେ ନୃସିଂହ ବିରାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଆସିକା, ଭଞ୍ଜନଗର, ଖଲିକୋଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଆଜି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 5.8 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ପରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 23 ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଲଘୁଚାପର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପରେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବାତ୍ୟା ମୁହାଁଇବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଚଳାଚଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବା ମସ୍କିଲ ଏଠାରେ ସାଇରନ ବଜାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାଇରନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବାଜିବ। ଏନେଇ ଆଜି ତଳମୁଣ୍ଡର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର। 6ଟି ଲୋକସଭା ଏବଂ 42ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ 25 ତାରିଖରେ ହେବ ମତଦାନ। ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସୂଚନା। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମନୀତି ଏବଂ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।